سرکاری کالجز کے طلباء و طالبات ہو جائیں ہوشیار، اپنے موبائل فون گھر رکھ کر جائیں، نہیں تو ہوگا موبائل ضبط اور ادا کرنا پڑے گا بھاری جرمانہ۔ سرکاری کالجز میں موبائل فون کے استعمال پر سخت ایکشن کا فیصلہ، موبائل فون رکھنے والے طلباء کو 1000 روپے جرمانہ، بغیر یونیفارم حاضری پر بھی جرمانہ ہوگا۔ LWMC ملازمین ہڑتال پر، شہر کوڑے کچرے اور کباڑ کا ڈھیر بن گیا، گلی محلوں اور چوراہوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے، بدبو اور گندگی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا، شہری کوڑا نہ اٹھائے جانے سے پریشان، ملازمین کا تنخواہیں فوری دینے کا مطالبہ۔ نیٹ اینڈ کلین لاہور ترجیح، چمکتے دمکتے روشن لاہور کے لیے وزیر اعلیٰ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وزیر قانون اور بلدیات راجہ بشارت کا صفائی معاملات کی بہتری کے لیے نیٹ اینڈ کلین ایپ متعارف کروانے کا اعلان۔ گیس چور اپنا بندوبست کر لیں، سوئی ناردرن گیس کمپنی کا گیس چوری کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم شروع کرنے کا اعلان، گیس چوری میں ملوث صارفین اور آفیسرز دونوں جیل جائیں گے۔ PHA کا رنگ روڈ پر 1 لاکھ درخت لگا کر گرین کوریڈور بنانے کا اعلان، وفاقی وزیر ماحولیات ملک امین اسلم کہتے ہیں ملک بھر میں 15 کروڑ درخت لگانے کے منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروائیں گے۔ غیر معیاری آٹا بیچنے والی فلور ملز کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں، غیر معیاری آٹا بیچنے والی فلور ملز اب بچ نہیں پائیں گی، فلور ملز میں آٹے کی جانچ کا کام نجی کمپنی کے سپورٹ کر دیا گیا، میٹ میکڈونلڈ نامی کمپنی غیر معیاری آٹے کا سراغ لگا کر ملوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گی، کمپنی معیاری آٹے کی فراہمی کے لیے تجاویز بھی دے گی۔ 15 سے 18 سال تک کے بچوں سے صرف 3 گھنٹے کام لینے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی عدالت بنانے کا فیصلہ کر لیا، 15 سال سے کم عمر بچوں کی کام نہ کرنے کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ میٹرو بس سروس کا 5 سال میں پہلا حادثہ، یوحناباد سٹاپ کے قریب 2 میٹرو بسیں آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں، 25 سالہ خاتون مسافر جاں بحق، 15 زخمی، جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا، 8 معمولی زخمی طبی امداد کے بعد فارغ، افسوسناک حادثے کی CCTV فوٹیج موصول، امدادی کاموں کے بعد بس سروس بحال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میٹرو ٹریک حادثے کی رپورٹ طلب کر لی، زخمیوں کو فوری طبی امداد کی ہدایت، ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، جنرل ہسپتال کے MS اور پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج کی ایمرجنسی وارڈ آمد، زخمیوں کی عیادت کی، جبکہ جاں بحق ہونے والی خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ باغباں پورہ میں دیرینہ دشمنی پر تہرا قتل، 2 موٹر سائیکل سواروں کی مٹن شاپ پر فائرنگ، قتل ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اور کزن شامل، ملزم بآسانی فرار، CCTV فوٹیج منظر عام پر، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئیں، پولیس نے عبدالرؤف کی مدیت میں 7 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شہر میں مختلف حادثات اور قتل کی وارداتوں میں 8 افراد جاں بحق، میٹرو بس حادثے میں 1 خاتون جاں بحق، باغبان پورہ میں تحریک قتل کی واردات، سوتیلے باپ نے 18 سالہ بیٹے کو ابدی نیند سلا دیا، آئل ٹینکر حادثے میں 14 سالہ لڑکی، فیروز پور حادثے میں 1 شخص جاں بحق، جبکہ نشتر کالونی میں 35 سالہ پرویز فائرنگ سے جاں بحق۔ ضمانت نہیں تو علاج بھی نہیں، نواز شریف اڑ گئے، جیل جانے پر اصرار، محکمہ داخلہ کے حکم پر سابق وزیر اعظم کو جیل منتقل کر دیا گیا، میاں نواز شریف نے انجیوگرافی کی تجویز بھی رد کر دی، روانگی کے موقع پر مریم نواز آبدیدہ، ASI نواز مریضوں اور لواحقین کو گالیاں اور مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جیل روانگی، مریم نواز بھی والد کی گاڑی میں سوار ہو گئیں، بعد میں اپنی گاڑی میں منتقل، میاں نواز شریف کی گاڑی سے اتارا گیا یا خود اتری، معاملہ حل نہ ہو سکا۔ میاں نواز شریف کی جیل روانگی، محافظوں کی گاڑی کی سٹی 42 کی گاڑی کو ٹکر، پروٹوکول گاڑی کی ٹکر کے باعث گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، سٹی 42 کے کیمرہ مین اور رپورٹر موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ عدالتی فیصلے پر قانونی مشاورت جاری ہے، پہلے کبھی گھبرائے نہ اب کوئی پریشانی ہے، شہباز شریف کی جناح ہسپتال میں گفتگو، کہتے ہیں تفصیلی فیصلہ دیکھ کر تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے پر مریم نواز اداس، جناح ہسپتال آمد پر صحافی کے سوال پر خاموش،
लीगी क़यादत भी मायूस। परवेज मलिक और इमरान नजीर फैसले पर बोले, कोई जितना मर्जी जुल्म कर ले, कारकुन नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर जमानत की क्या जरूरत है? जहांगीर तरीन कहते हैं सहूलियात मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही होगा। उधर पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुलाकात, नैब केसेस पर तबादले ख्याल। 129 साल पुरानी बिल्डिंग के हामिल अजायब घर के तारीखी और जोग्राफी नवादरात को महफूज रखने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने लाहौर अजायब घर के तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीनो आराइश समेत नवादरात के हिफाजती इक़दामात के लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। लाहौर अदब, तहजीब और रिवायात का अमीन, जल्द यूनेस्को सेंटर ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिल जाएगा। लॉर्ड मेयर ने अहले लाहौर को खुशखबरी सुना दी। अहम इजलास में सरबराह यूनेस्को सिटीजन ऑफ लिटरेचर डॉक्टर एंड्रिया एडल ने ब्रीफिंग दी। काउंसलेट ऑफ रोमानिया में तकरीब का एहतमाम, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल लाहौर फाइक जावेद भी शरीक हुए। गवर्नर की रोमानिया को यूरोपीय यूनियन की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में इटली के सफीर स्टीफानो पोर्टिकोरो भी लाहौर की सकाफत के दिलदादा निकले। कहते हैं पाकिस्तान का कल्चर बहुत अच्छा है, वो लाहौर की आवाम और सकाफत से बहुत मुतासिर हुए। तारिक नजीब नजमी को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तारिक नजीब नजमी सीनियर मेंबर रेवेन्यू चीफ लैंड कमिश्नर के ओहदे पर भी तैनात हैं। 7 पुलिस स्टेशन के SHOs के तकर्रो तबादले। इंस्पेक्टर अदनान मुजफ्फर को पुलिस लाइन से SHO शाहदरा टाउन, इंस्पेक्टर बाबर शौकत को थाना सुंदर से तब्दील करके SHO डिफेंस भी तैनात कर दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम पर कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत मॉनिटरिंग इजलास। निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन हुकूमत मुहैया करेगी। WHO को जिले इंतजामिया के साथ मिलकर जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मुतहरिक करने का फैसला। PHA का रेवेन्यू में इजाफे का फैसला। पार्किंग स्टैंड को आउटसोर्स करने के लिए टेंडर जारी। लाहौर पार्किंग कंपनी को धचका, 2 स्टैंड वापस ले लिए, बाकियों को खाली करने का नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रोटरी पार्किंग का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद कहती हैं रोटरी पार्किंग के इफ्तिताह से साइलिन को पार्किंग मसाइल में रिलीफ मिलेगा। पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस की खाली असामियों का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। अदालतों में जजेस की तैनातियों के हवाले से तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस कहते हैं बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए खुसूसी अदालतों की खाली असामियों पर जजेस की तैनाती जरूरी। सानेहा मॉडल टाउन पर नई JIT में बड़ी तलबियां। ताहाल साबिक हुकूमती शख्सियात टीम के सामने पेश न हुई। JIT ने शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर को तलब किया था। केस में नामजद पुलिस एहलकारों को भी पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब नून लीग का JIT में पेश न होने का फैसला। अवाम के बाद अरकान असम्बली भी अद्वियात के लिए ख्वार। अरकान पंजाब असम्बली का अद्वियात न मिलने का शिकवा। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं अब तक 2 करोड़ की अद्वियात अरकान असम्बली के लिए खरीदी जा चुकी हैं। वासा में बड़े पैमाने पर करोड़ों तबादले। उस्मान बाबर डायरेक्टर रावी टाउन, गुलाम मुश्तबा डायरेक्टर दातागंज बख्श टाउन और मोहम्मद दानिश को डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन तैनात कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन तारिक महमूद को OSD बना दिया गया। PSL 4 के मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। 2 लीग मैचेस के टिकट 500 से 3000 तक, जबकि प्ले ऑफ मैचेस के टिकट 5 से 8000 तक में दस्तयाब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी का सिविल सर्विस एकेडमी में अंडर ट्रेनी ऑफिसर्स को लेक्चर। अमेरिका से ट्रेनिंग के बाद 15 जेल अफसरान वतन वापस पहुंच गए। अमेरिकी जेलों का दौरा करने वाले अफसरान की जेल रिफॉर्म्स के हवाले से IG जेल खानाजात को ब्रीफिंग। निशात चूनिया मिल्स के CEO मियां मंशा को नैब ने तलब कर लिया। 28 फरवरी को मियां मंशा, बेटे उमर और मियां आसिफ तीनों जाती हैसियत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत से अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक सीनियर वजीर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश। समाज से कबल गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया।
अब्दुल अलीम खान का बेटा भी अदालत में मौजूद। FBI टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरिक, डिफेंस और गुलबर्ग में वाक़ ईसा जीन्स रिटेल स्टोर पर छापा, कंप्यूटर, लैपटॉप और रसीदों समेत रिकॉर्ड जब्त कर लिया। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, इस्लामपुरा, मोची गेट, कोट लखपत समेत दीगर इलाकों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई।